مس كنا مثيل كنا وي ذاك غادي تولين اللواناكية زول في الاول الناس في سوين سهيله ما ينوث تدين او كذا ونفقينا الساقي ونفقي كان انا عرض نغالا تصل تلوفا ذي السرتيت ذي ثمورت الجزائر اللي ضغا يعني دي ضران يضلي ياكذو نغلف يعني تمثال يكشدنا على السمان دي ثمورت الجزائر وكي اذا ما استها دربال يحبس مس عبد المجيد التبون يضلي ذي لوان اندا الى يعني يوث توفا كلان تونسيف يعني يوث لا سورتي اوفيسيال الى ذي النفا تبرست ثبرات سوا كان ذين كيف المهم يس يعني كيف خدميس ذي قشوش يعني انت نغلف ثقي نبومان باراج انا كاين شودن يعني سمان دي تمورت الجزائر ادنو غالا ساقي يعني غار تمثالي شفان تيكي ماشي تك انت من زوت مثلا عبد المجيد تبون انا يكسكاكي ولا نغلف انا ريسبونسابل ميم وي يعني لا سيكوريتي يعني شحال ولا يقرين لا سيكوريتي يروحن سكوس مدي بطبونا الفورا بالك سنيك 7 شحال يروحن يعني لي ديريكتور جينيرال اتسيتيرا دونك هاد نوغالا سكي وكي تروح هناك كي يون يعني كذا غادي يقار اي غير يروح الشيمي باش السبه يون ذا سنيني لقى يعني الاول نخدم يعني نتفكنا بيلون باش نخدم من هنا توضن دي مذانن عرفقاش واش نحكم تروحون بعد سي مرة يروح اقولنا شهرين تصلب بليها ثاني بوين على الحراشنا على القليعه ثيجي كان ينزل الاخبارات اي غرب ونزل على ساقيت الاول هات نفكيس تقسينا كي جوستومون ينفقنا انا عرض نفهمتي مساله يعني ماشي قال حول الناتور ديال ريجيم تمورت الجزائر هات 62 انا مده يعني ماشي معنى سكو سميتي بوضع بالمجيد تبون عرضاكي تصيد يقارنا ما كاين ثمسالاكي كثرنت ادنو عليه غار ثم سلاقي وكذا عمر ايت مختار قلنا نيدي ذاك البلاط عمر الزول فريك اسلم الزول الحسين الزول يودا اسم قول ثنميرث عمر ايت مختار مسطها دربل لكن يقارن استقباليه الدميث عبد المجيد تبوني ظلي ركازي لا فيزيت اوفيسيال سكننتيد وزعر بعد ما الوالي تصور من بعد يروح على عنافه يظلي نسى 4 لي مينيستر تدورون تحوسون نروح نزران دي باراجين نزران دي ستاسيون دو ديسالمون السوجه ذي وكنا نروح لو باب دونك الا قد يفهم لان اولا تصل ستاسيون تصل فلاني قلان تصل لي مينيستر قدان يذز اتصل لي شفت كابيني دونك بالك يبوظ الاخبار ونزران ماشي قدران ارمي عبد المجيد تبون مديث ميم يكسيث. Peut-être il y a encore des églises à Annaba ou pas? مازال تعرفين راه يروح الباب. بالك موسى رامان دونك زمرنا دينين لو بروبليم. شحال يقولوا شمال ذي عنابه شحال قلت تروحون تكوبين تبوا ناس نقار كي نخدم على لي ستاسيون ديسالمون يوكن تروحون انا وامان. صافي ربي يفك الدمان يا ربي نيولش. C'est ça hein? La mauvaise gestion. Non, c'est un chargé de mission. Il ne vaut pas grand-chose un ministre en Algérie. Donc c'est un chargé de mission. C'est les humeurs de Tebboune. On a l'habitude. Ce n'est pas par défaut, on a la compétence, l'incompétence. On ne comprend pas. Celui qui a compris, j'aimerais bien qu'il m'explique. Donc je n'ai pas de... Ce n'est pas intéressant enfin. Que Tebboune limoge un ministre, ni le Premier ministre, ça ne vaut pas grand-chose. Un ministre n'a aucun sens, un parti politique n'a aucun sens. On sait que tout est concentré à la présidence. Ce sont les conseillers de Tebboune qui gèrent par coup d'humeur. C'est un chargé de mission. C'est-à-dire, il ne pèse rien. Il n'y a pas d'eau, ce n'est pas de la faute au ministre. On parle de panne de station de dessalement. Ce n'est pas le rôle d'un ministre de réparer une station. Il y a des directeurs régionaux, il y a le service technique, voilà. Donc. Non, mais c'est un fusible pour justifier au pape. Ça fait longtemps parce qu'il ne peut pas dire qu'un Annaba a de l'eau tout le temps. Il y a des témoins, notamment les églises, ils vont dire on a le robinet, ça fonctionne une fois tous les 10 jours. Juste pour حظاظ الجرح صوضاضك عمر سيكو ليغريز ما في الناد نفدل انا عرض نخدم الحوايج ماذا كذو ذا دينين وسعر زال باسكو كذو ذي تعقد شحال ولا شماني تكوبي ومان يزمن ومان اكذود ما كان يعقد اكذود لو كان نسعى لي ريبريزونت لو كان اكذود لي ريبريزونتي تيان bientôt il y a des élections, le peuple s'exprime à travers ses représentants, à travers donc
ces élus locaux, à la PIOUI par exemple, et puis les députés. Tu sais qu'un Parlement, il y a eu un vote dernièrement, un Parlement qui vote à 100% des lois, de trucs techniques de la Constitution et tout ça, et des gens qui n'ont rien compris de ce qui s'est passé. Oui. 500 et quelques votants, 100% de votants, ça n'a jamais existé dans cette planète, au moins une dizaine. Donc, un député ne vaut rien, un ministre kiff-kiff. Ouais. Voilà, donc c'est un non-événement au fait. وي مي ترى عمر زمرة دريني كاكي يروح ونغلاف يغالد معناها شو الساعه شديت مورثاكي باغ اكزومبل فرنسا ما يروح ونغلاف التلفزيون هاك هضرنت اي غير يروح ضل في الحساب امشي ركازاكيا اشكو يخدم اشكو يخدم راه صافي ولد كاني ونادي هذا يحكم 4 سنين سكواس 6 شهور غادي يروح اسكو كذودي ساعه زرف هذه زار اي غير يروح المدناكي Oui, ça réserve. Donc, tiens, on vient de perdre l'ancien président Zerouel. Zerouel, moi je respecte le deuil. C'est pour ça que je n'ai pas publié un live spécialement sur Zerouel. Mais à son âme, nous connaissons Mariam, mais partir comme ça avec les secrets dans son cercueil. Mais ces secrets, c'est une partie de notre histoire. J'ai l'impression d'être volé, mon histoire, la mémoire collective. Il n'a pas le droit de ne pas écrire ses mémoires. Et la période de Zerouel, d'abord, il a démissionné. Pourquoi il a démissionné? Je veux savoir pourquoi. Il devait écrire ses mémoires. Et donc, je profite de l'occasion avant de parler de Zerouel. J'appelle le général Toufiq à écrire. اسمح لي كان بعد تسمر ولي تصوراكي ذاكين تولي جوستومون ينغلاف نيضل ليه اثنين اثنين ينغلاف الا يدسن ونغلاف يكسن هاثين دونك يبغى تبدا تفرط صبر جينا. C'est très bien. Donc moi j'appelle le général Toufiq, il y a plus important que ça, une photo du ministre à Annaba. Bon, écoute-moi bien. Le général Toufiq, moi je l'exhorte, il doit écrire ses mémoires. 25 ans à la tête des services en Algérie, c'est lui à Belzaïr. On a besoin, sinon il ouvre la porte à la spéculation. Zerouel, pendant Nazar, je lui tire chapeau. Qu'on soit d'accord ou pas, il a affronté les caméras, il a écrit ses mémoires, c'est bon ou mauvais, il se défend. Et j'aime bien quand il dit, voilà, c'est un vrai. Ça, c'est un homme. C'est un bandit, il a un esprit militaire, c'est un militaire. Ce n'est pas un enfant de cœur. Donc Zerouel, il est parti avec ses... Pendant le règne de Zerouel, que ce soit au ministère de la Défense, c'est Nazar qui l'avait appelé pour le remplacer. La mort de Matoub, Ben Talha, Tahar Djaoud, Ghilizen, Qasdi Merbah. Les disparus. Les disparus, tiens. Il aurait dit un mot, Nassera du Tour, renvoyé d'Algérie. Il devait au moins dire basta. Il cautionne la situation actuelle. Il cautionne tout bon, bien sûr, par peur. Et puis, grave encore. Même Ali Belhadj, il y a 5 سنين اللي غادي الحبس وجنا نزرع الراوي سيتي زروال البريزيدون. Grave encore, c'est que Aït Hamed et Mehri ont été salis. On a même dit à l'Assemblée nationale, qu'à l'Assemblée d'ailleurs, il fallait déchoir Aït Hamed de sa nationalité. La misère qu'on a fait subir à Mehri. C'était l'épisode de cette La misère qu'on a fait subir à Mehri. Mehri, c'est un homme honnête. Là, on parle d'un vrai moudjahid. Je parle de Mehri ou d'Aït Hamed. On les a salis. On nous a trompés pendant la période de Zerouel. Vous savez, moi-même, j'avoue, on a rejoint la meute pour aboyer contre Aït Hamed, contre. On ne savait pas, on a été trompés. Donc, partir comme ça, sans écrire ses mémoires, c'est voler la mémoire des Algériens. بصح غير تقارض هكاك يا ولاكي تقارتي زروال ثقوا ما ضطينا ذي وقاد قال الناس اسا كاك تقارض غا مينيستر يروح تقارض سي ان نوفينمون ميم واقي صار الحوايج هات نو 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 امشي الحوت نغلاف ثاقي امشي كيلحو وذافو يعني وذافو تدخل. Alors qu'il soit un homme de diffuser une vidéo, de dire pourquoi il a été limogé. Je ne demande pas au pouvoir de dire pourquoi il a limogé, on a l'habitude. Donc un ministre. ادنوا لا فيديو justement ينس الناس دربل دا شو ديالنا ودنو.
كاين ظروفنا خلات الناس، كاين كثير من العمال ومن الموظفين جاونا تقدم استقالته من اللجان تاع فتح الظروف، وتقول له ما نخليكش لان انا نقدر نجبره باش يكون في العضو، يقول لك حتى نستقيل منه. كاين امور عده لازم نطبقوا القانون، لازم نسرعوا، لازم نتكفلوا بانشغالات المواطنين، هي تحديات لازم نلتقيو فيه، نلقاو لا فريكونس بيناتهم. اش تنتظروا فيا شي قرر تنتظروا فيك جاني مثلا وكاين ضمن لي ريسبونسابيلتي. اي غير تقواذن. Dans le secteur des eaux, je crois que 2 anciens ministres sont en prison. Pas mal de cadres dans le secteur des eaux sont en prison. Il s'agit des marchés, des enveloppes, des avis d'appel d'offres. Il y a du trafic, il y a de la corruption, mais qui ne le sait pas. الجهه وذافو ما كاينش كده قارن باسكو تبون يزير ثلوفا في مسالاكي يبغى الجزائريين وكنا السونامان ما يلي وذلحون 3 مسال اضرحنا الحبس. La preuve, le ministre qui parle des marchés, et les gens qui veulent démissionner, ils ont peur. Donc, Tebboune, c'est des déclarations farfelues comme ça, donc c'est faux ce que dit Tebboune. La corruption, je pense qu'on n'a jamais atteint ce niveau de corruption en Algérie. Et tout est concentré. Maintenant, on ne peut pas dire que le ministre est corrompu, c'est la présidence qui est corrompue, c'est le pouvoir, le cœur du pouvoir. Parce que c'est la présidence qui décide. C'est un chargé de mission. Il ne peut même pas appeler un wali. Il faut qu'il appelle Boualem pour s'occuper d'un wali. Justement, عمر اي غير ماشي لان غلافه من زواتك سنه غير تبون. اليوم غلافه من زواتك. لا اسمي السيفي غريب السيفي غريب. Tu sais, quand je regarde Sifi Gharib, moi, il me fait pitié. Il n'a pas la carrure d'un premier ministre. Ça se voit que c'est un petit chargé de mission. La chefferie du gouvernement est à la présidence est un Tven. Donc on est en train de se moquer du peuple. Quel peuple d'ailleurs qui ne réagit pas? Un peuple qui, à travers soi-disant les représentants, qui votent les députés 100% comme ça. Donc il y a un problème. Donc, ils sont en train de justifier la révision de la Constitution technique en plus. Donc ويذكرنا عمر يعني ان غلافنا كي وكذاك تفني يعني يمضبرني يمقرن دي ثمور الجزائر وزمينا ميم با ديميسيونين en ce moment parce que ما ديميسيونين مثلا في غدا الدنيا بلي افريدا كيديريت. Bien sûr. Donc زمرنا كوين. Non mais en Algérie aujourd'hui s'opposer est un suicide. Si tu t'opposes, tu es carrément révolutionnaire. Donc même Bouagarassan. Ah mais évidemment, tu démissionnes, c'est-à-dire tu quittes le bateau, parce que c'est un bateau ivre. Si tu démissionnes dans un gouvernement, il faut l'expliquer quand même. Pourquoi? Pour des raisons de santé, ça peut passer. Mais à condition qu'on te voit mourir dans 6 mois à l'hôpital. Démissionner, ça veut dire désavouer le gouvernement, donc c'est passible de prison. On peut te créer, t'inventer une affaire et puis voilà. Donc on ne démissionne pas. On peut t'éjecter, on peut te jeter, on peut t'emprisonner. Voilà, ce ministre, il peut se retrouver en prison rapidement. Justement, ça doit être ma question. أي غير يعني كاين ينظر ماشي استخدمت ناس لا كوميونيكاسيون ينظر في مثال. ترى طاسي نغلفنا كاكي كسنتن من بعد من نسل ما داوي الوطن شي ناس كي عداو نغلف فلان دون البروكيور وزاره. C'est comme d'ailleurs il me fait pitié Ali Aoun. On vient de l'emprisonner, son fils aussi machin. Il est vieux, il est malade, il paraît qu'il est même un peu parti dans les vapes. Wallah, j'ai envie qu'il rentre chez lui. Pourquoi l'emprisonner? On le connaissait, Tebboune le connaissait avant. Il était à Saïda, il était je ne sais pas quoi, il était jeté de partout. Pourquoi le nommer ministre et pourquoi l'emprisonner? J'ai envie qu'il rentre chez lui. On arrête d'emprisonner des gens. Ben, voilà. S'il a détourné, qu'on lui enlève ce qu'il a pris, et puis basta. Arrêtons ce cinéma. Oui, mais il y a des مسلينا كيا في اللسن non enfin وين كان parce que c'est des centaines qui ندير الحبس. Regarde, j'ai envie de demander Tebboune, sérieusement, parce qu'il y a une date, les élections. Quelle élection? D'ailleurs, moi j'ai envie non, j'ai envie de déclarer une année sabbatique, une sorte d'un cessez-le-feu. Arrêter les hostilités,
se calmer, parce qu'ils sont en train de démontrer jour après jour qu'on a atteint le sommet, dont tous les voyants sont au rouge. Et puis, tu sais, il y a personne. Ce qui reste encore, des gens qui peuvent s'exprimer sont à l'étranger. Je peux dire ce que je veux, hein, parce que je suis là. Ce n'est pas le courage. Moi, d'ailleurs, je fais attention. Je ne dis pas que les gens qui sont en Algérie ne sont pas courageux. Tu parles, tu vas entendre. Donc, je n'appelle pas les gens au suicide. Quand on est là, moi, j'ai envie de dire Tebboune, dans l'intérêt du pays et de son propre intérêt d'ailleurs, de ses enfants, parce que si jamais il meurt, ses enfants vont se retrouver en prison, tout le monde le sait. Je ne veux pas que les enfants de Tebboune aillent en prison. Je ne veux pas que Tebboune aille en prison ni à l'hôpital. J'ai envie de lui dire, apaisement général, donc apaisement général, arrêter, protéger l'armée, c'est la dégager de la politique, libérer les prisonniers sans exception. Je n'ai pas envie de jouer sur la vie de Cherif Mellal, de Meram Qonaj, de je ne sais qui, les prisonniers de l'Arvanat Yeraten. Je veux qu'il y ait un apaisement parce qu'ils doivent comprendre, peut-être. C'est à nous de lui donner la main. Ce n'est pas, il continue, il est en train de se suicider, il est en train de se renfermer dans une bulle qui va exploser sur eux d'ailleurs, pas sur le peuple. Le peuple a l'habitude. Combien de généraux-majors qui sont en prison? Combien tous les entrepreneurs sont en prison. واش تلقى تقارن باسكو الجزائر تبدلت ولا الجزائر الجديده الجزائر يتحسب هناك وكذا يغلظن اما ذي الجيش نغا ما ذي لا سيكوريتي نغا ما ذي نغلافن نوثني تقارن وقيل الديسكور نوثني باغ اكزومبل لي بريزونيي تبوني هذه اكذوبه القرن ونسارة لي بريزونيي بوليتيك. Non mais تبوني il est temps parce que on a essayé d'être agressif. Ça ne porte pas ses fruits. Ça ne sert à rien d'être agressif avec ces gens-là. Il faut leur parler. Il faut dire à Tebboune, il faut dire à Boualem, parce que moi je sens qu'ils ont peur. La peur engendre la violence. Donc s'ils sont violents comme ça, ils emprisonnent tout le monde parce qu'ils ont peur. Je vais leur dire, la peur n'évite pas le danger. Mais vous pouvez faire quelque chose, un 180 degrés. Une année d'arrêt d'hostilité. Arrêtons, apaisement général, libérer les prisonniers, laissez le peuple respirer, laissez Karim Tabou faire de la politique, laissez Mohsen Belabas faire, laissez Fatah faire de la politique, laissez Barab sortir, laissez les gens qui sont à l'extérieur rentrer. Ce ne sont pas ces gens-là qui sont le danger, parce que nous sommes dans une situation de géopolitique de l'international qui est très grave. Quand on voit Trump qui ment, qui s'attaque à l'Iran, il peut s'attaquer à tout le monde, Trump. D'abord, moi, j'avais dit qu'il allait attaquer l'Iran. Il l'a attaqué. Aujourd'hui, je vais te dire que je vais peut-être te surprendre. Trump n'acceptera pas la défaite. Les Américains qui sont contre lui aussi n'accepteront pas la défaite. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il peut aller à l'extrême, il peut exploser la bombe atomique. Il peut le faire. Moi 90%, Trump va balancer une bombe atomique là-bas. Et puis, on sait que c'est le Mossad qui gère, c'est le Mossad qui dicte à Trump sa conduite. Tout simplement, je reviens, je l'ai dit, je vais le redire, les disques durs d'Epstein sont en main du Mossad. Donc, Trump est pris en tenaille. Trump est en otage. Oui, mais attends. C'est-à-dire, au lieu de s'attaquer aux opposants en Algérie, il est temps de faire la paix avant qu'il ne soit trop tard. La paix, elle coûte cher. C'est-à-dire, Tebboune et Boualem doivent réfléchir, doivent apaiser, libérer les prisonniers. À ce qu'il y ait, le peuple doit être représenté. Il y a une élection, on va revenir. Il ne faut pas désigner les représentants du peuple. Il faut laisser le peuple décider qui va les représenter. Ça, c'est très important. Donc, ça ne sert à rien de s'attaquer
au pouvoir. Nous sommes contre le pouvoir depuis notre naissance. On va mourir comme ça, comme Ahmed Allah yarhamou. Toute sa vie opposant. Ça n'a apporté aucun fruit. Et il faut leur parler, il faut leur tendre. Non, mais pas que moi. Il faut s'unir pour dire à ce pouvoir, on a envie de vous parler. Si nous attaquons à ce pouvoir pourri, c'est parce qu'on aime ce pays. C'est parce qu'on ne veut pas qu'il soit attaqué. Si tu es contre Tebboune, tu travailles pour le Maroc, tu travailles pour Israël. C'est quoi cette histoire? Moi, je suis contre le pouvoir. Je suis contre la politique du gouvernement. Mais cela ne veut pas dire, n'est pas synonyme d'être contre le pays. Non, je ne veux. D'ailleurs, je vais à l'extrême. Même le MAC terroriste, mais sans pas parler avec eux. Il faut discuter. Pourquoi on n'a pas tendu la main aux gens du MAC? Moi, je serai président de la République, j'appelle tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait Kamel Daoud? Qu'est-ce qu'il a fait Boualem Sansal? Non, même avec la France, MRDZ, ils l'ont fabriqué de toutes pièces. Hacha Samaïn, aujourd'hui, on compare Alim Sili à MRDZ. C'est autre chose. Et la justice française qui parle d'un État terroriste. Donc, moi j'ai honte. Donc, avec la France, je pense qu'avec l'arrivée du pape en Algérie, c'est l'une des questions qui vont évoquer. Je pense qu'avec la France, il faut négocier, il faut parler, arrêter d'attaquer la France. Non. Vous savez, avec la France, il y a eu un problème. Cette barbouzerie donc, de MRDZ et puis le Sahara occidental. Avec le Maroc, il faut penser à faire fonctionner les passerelles. Il faut parler avec le Maroc directement. Pourquoi parler à l'ambassade américaine à Madrid ou aux États-Unis? On peut parler directement. On peut avoir des Algériens qui peuvent, et des Marocains parlent ensemble. Pourquoi il faut un intermédiaire? C'est un manque de courage. Parce que quand on veut faire la paix, on peut la faire. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, je pense qu'il faut tendre la main. Il faut parler à Tebboune. Il faut lui parler. Moi, je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Mais attends, nous sommes en train de faire une émission sur le Maghrébia. Le Maghrébia, d'ailleurs, qui est une chaîne où on peut s'exprimer. Pourquoi elle ne rentre pas en Algérie? Parce que maintenant, moi, je suis contre la diffamation. Je sais de quoi il s'agit. J'en ai subi je déteste. Je ne peux pas salir un homme propre, ou une femme d'ailleurs. Donc aujourd'hui, le Maghrébia, pourquoi elle ne diffuse pas en Algérie? Maintenant, celle des femmes, si elle s'attaque à l'Algérie, il y a la justice. Quel Algérien va-t-il accepter à ce qu'une chaîne s'attaque à l'Algérie? Non, qui va... quand on parle des opposants, ils sont terroristes, ils sont avec le Mossad, c'est faux. Je n'ai jamais imaginé qu'il y ait un Algérien qui complote contre son pays. C'est pas possible. Même le MAC, même Farhad d'ailleurs, qui est mon ami, et pour lui, c'est une solution qu'il veut à l'Algérie et à la Kabylie parce qu'il y a un problème. Le problème, on ne peut pas cacher les problèmes éternels. Quand on cache les problèmes comme ça, c'est-à-dire on défère les échéances, on va payer mais plus cher. Donc parlons-en. Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi parler? Tu vas encore. Pourquoi كاين استقسيان امشي تسوال داك الشيء جوستومون امسلايا امشي يلي اسكو هذه لي جيري شاف الناس كي كسعن لاغريمون اسكو هذه لي دي شمو كذا غريمون قراك كلي حراكيست اسكو سيدي ديال الجزائر اسكو سيدي ذاكي والحسي ابريد نصواف قرنا كي فردان القايلان les chemins sont sur terre. Moi ce que je suis en train de te dire, il y a des personnalités respectables en France, en Algérie, qu'ils soient dans un parti politique ou pas, on peut engager un véritable dialogue. Qu'est-ce qu'on fait? On doit d'abord faire le bilan, l'inventaire, est-ce que ça va? justement, c'est un programme de dialogue avec l'Ahzab الوطنية. Alors, un parti en Algérie ne vaut rien du tout. Un parti n'a aucun sens. D'ailleurs, le seul parti, je vais le dire aujourd'hui, le seul parti qui mérite ce nom, c'est le RCD actuel, qui a tenu sa parole depuis le soulèvement de 2019. Le seul parti qui m'honore aujourd'hui, c'est le RCD.
Tout le reste, ils ont marché. Ils ont fait marche arrière, ils ont été vers le pouvoir, contre le pouvoir. C'est illisible ce qui se passe. Le parti politique ne vaut rien. Quand tu vois Voutsfaha Guinée, le RND, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le FLN de Karim Daban, de Ben Mehdi, est devenu une secte comme ça, comme la FFSD, qui est devenu comme ça. Non, un parti politique, c'est ringard, ça n'a aucun sens. Tu comprends? D'ailleurs, quand tu vois les députés de l'Assemblée nationale qui sont placés, surtout en Kabylie, surtout à Bdjaya et à Tizi Ouzou, il n'y a pas eu d'élection. Quand tu vois la majorité des indépendants sont tous de la RND, parce que la RND, c'était honteux d'être du RND. Et maintenant, ils te disent, j'ai vu Boutsfahagien du RND, ouais. Il dit que le RND, c'est le parti de Zerouel. Le RND est né avec les moustaches. C'est Betchin et Zerouel qui l'ont créé contre le FLN. Donc il faut arrêter. Donc un parti politique ne vaut rien. Qui va parler en Algérie? Il y a des personnalités respectables. Et puis quand il s'agit de faire du bien, la bonne parole peut venir même de la bouche d'un enfant. Il faut un apaisement général. Il faut arrêter. Mais شحال قلت سوال هنا عمر même وقت خرجت كي كشيني même le FFS même le RCD le FL le RND وقا كنا اخانا غنا السوالي وكنا ديري لا من الشمل وكنا دفاني محباس معناها هذا هو يولد سموزك. Écoute-moi bien. Tebboune peut décider, c'est le premier responsable aujourd'hui. On dit que c'est la façade de l'art, je m'en fous, mais c'est lui la façade. Aujourd'hui, il peut faire une chose. Il peut libérer les prisonniers, il peut arrêter toutes les poursuites, tout ça il peut le faire. Après, engager, d'ailleurs qu'il soit élu ou bien élu, mal élu, il n'est pas élu, il est placé, je m'en fous, parce qu'on ne peut pas rentrer dans l'élection, c'est dangereux. Il est président de la République, on l'accepte. Il faut un gouvernement c'est pour gouverner. Il faut un véritable Premier ministre qui avec un programme, ce n'est pas un chargé de mission comme celui-là, et puis de véritables ministres avec des portefeuilles, avec une large... il peut prendre des décisions. Donc aujourd'hui, la société peut s'organiser avec l'aide de l'État, bien évidemment. On n'exclut personne. La société est très mal organisée. Tu ne vas pas m'amener les Benguerina, je ne sais qui. Et là, mais écoute, un parti politique en Algérie n'a aucun sens. Aucun. C'est même ringard. D'ailleurs, c'est contre le peuple algérien. Les gens ne croient pas à ce. وقاك تفوتيني هذا شو واش فوتينا انا ولا شنو؟ شي لان وقاك تفوتيني وقاك قرضه بن قرينا لو اف ال ميم لو اف اس يسعى ديبوتي يسعى سيناتور يسعى كلش مي évidemment لو ار سي دي رايح هذيك الشم باسكو لان وذا راهي فوتي non tu sais le RCD aujourd'hui je te dis que c'est le seul parti qui reste qui a tenu sa parole, qui a tenu ses promesses. S'il ne participe pas aujourd'hui, il est mort de chez mort. Donc, il est obligé de participer, j'ai compris. Même si ça ne vaut pas le coup. Mais d'ailleurs, moi, je vais participer à l'élection. Participer comment? D'abord, je suis intéressé, je suis uniquement algérien. Candidat ou pas? Je participe, mais ça viendra. Je participe à cette élection. Peut-être je vais faire une campagne contre les élections pour boycotter, pour voter, pour me présenter, je ne sais pas. Un boycott actif. Je fais campagne. La oui. Campagne, peut-être je la ferai contre le vote, pour le boycott, je ne sais pas, pour voter, je participe à l'élection. Je l'ai toujours fait. Depuis 2019, mais c'est pas normal. مش الزريضه تواليض حيد قرضه مشيت للسويعف امشي كلا وذافو امشي كلا السرثيث امشي لاني شافالن بصحوا الزريضه شات خدمه. Non mais je réfléchis, c'est le 2 juillet, je suis en train de d'abord. وكذا راهي تسكين ريفليشين mais écoute-moi bien. Aujourd'hui, ma ligne de direction c'est quoi? Il faut engager un débat serein, sans a priori. Il faut que le pouvoir... Moi, j'ai envie que Tebboune comprenne que ça ne sert à rien de faire une élection si elle ne règle pas
un problème. Elle accentue la crise. Si le pouvoir continue à faire une fausse élection, un semblant d'élection, ils sont en train de casser le pays. Donc, aujourd'hui, le pouvoir doit comprendre. Mais moi, je lui tends la main à ce pouvoir. On ne peut pas libérer les prisonniers. Est-ce qu'il y a un débat serein? Je n'accepte pas à ce qu'on traite un Algérien de terroriste. Je n'accepte à ce qu'on parle de déchoir un Algérien de sa nationalité. Je n'accepte pas un faux débat. Il faut un débat serein. Les partis politiques, pour moi. اباري محبس عمر اذا شفت انت لي بريال يبان لك محبس كاين قد فرنسيتو شو النظام Pour moi. شو لفظ النظام Non, attends. Il n'y a pas que les prisonniers n'ont rien à faire en prison, bien évidemment. Ça, c'est clair. Que ce soit ceux de l'Arvana Tiratan, que ce soit. باسكو تاسي كيف راني دير هي مكشتيني لي بريالابل ديموكراتيك من بعد يكشمن Les partis politiques avec lesquels joue le pouvoir n'ont aucune crédibilité. Aucune. Parce que d'un côté, ils viennent de voter à 100% à l'Assemblée nationale, un truc technique de la Constitution. Et j'ai posé la question à certains députés, Wallah, ils n'ont rien compris. Ils n'ont même pas, ils disent, là, le pays, ça ne va pas. Même eux, ils disent, ça ne va pas. Tout le monde dit, ça ne va pas. Mais c'est comme tu vas chez le médecin, il va te dire, où t'as mal, tu ne sais pas. Comment t'as mal? Tu es venu me voir, t'as mal, où t'as mal? Pour que tu soignes, il faut savoir, il faut parler avec. C'est comme tu vas en justice avec ton avocat. Tu sais, le meilleur avocat, c'est la personne qui a un problème avec la justice. C'est la personne qui doit informer l'avocat de tout ce qu'il a. Donc, aujourd'hui, ce pouvoir doit se réveiller, même dans son intérêt, parce que, vous savez, si Tebboune disparaît, ses enfants vont entendre, on le sait tout ça, qui ne le sait pas? Je ne veux pas que les enfants de Tebboune aillent en prison, comme je ne veux pas à ce que Chérif Mellel soit en prison, à ce que Meram Kona soit en prison, je ne veux même Ali Aoun, un vieux con comme ça qui l'a chez lui, pourquoi l'emprisonner, pourquoi casser cette famille? Saïd Bouteflika qu'on a gardé en prison, on l'a arrêté parce qu'il y a un complot contre. D'ailleurs, Zerouel, il est parti avec un secret. Est-ce qu'il y a un complot contre l'État? Pourquoi Louis Hanoun est sorti? C'est qu'il n'y a pas eu c'est faux, donc il n'y a pas eu de complot contre l'État. Le général Toufik, donc c'est un complot contre le général Toufik. Voilà, c'est le général Toufik qu'on veut, c'est sa tête qu'on veut, y compris Saïd Bouteflika. Mais pourquoi tout le monde est sorti, Saïd Bouteflika n'est pas sorti? Maintenant, s'il s'agit de corruption, pourquoi il fallait l'arrêter pour la corruption? C'est faux. Donc, c'est de l'injustice. Quand on est contre l'injustice, même son ennemi, on n'accepte pas à ce que l'injustice soit appliquée sur lui. Donc, c'est de l'injustice 100%. Tout le monde sait. Maintenant, s'ils veulent faire croire que la justice... Moi, je croyais que la justice est réveillée. Elle ne sait pas. Il n'y a aucun changement. Il y a toujours la corruption. Même les moutons de l'Aïd, moi j'ai des secrets... Oui. De l'année dernière en Roumanie, c'est des commissions, ils ont profité de l'affaire pour prendre de l'argent, point. Quand il y a un marché comme Harjbilet, c'est Tossieli. Tossieli, on a fait une entreprise turque, on lui fait un grand projet, on sort une manière de sortir de l'argent, point à la ligne. Voilà, donc, quelles sont les entreprises qui ont participé aux travaux là-bas? Qui a participé aux travaux? Où est-ce qu'on a acheté le matériel qu'il faut? Donc tout ça, Khalil Birbakhtar, moi j'ai envie qu'on aille de l'avant, arrêter les chinoiseries et puis arrêter d'amadouiller le peuple, arrêter de faire des déclarations qui ne valent pas le coup. Quand on limoge un ministre, le ministre des Eaux, on n'a même pas besoin des stations de dessalement. Ouais. Parce que... Mais les stations à Omar, justement, ce دي بوضات بوني هضر dernière في الستاسيون ما شفت الديسكور اللي يخدم ديال l'ONU qui ne se rappelle pas, il va vider la Méditerranée. يتسمى يروح استيكتياكي ولكن امان الى قد يرقلي تمثال تاكي بوامان دونك اسكو نشتاكي خاطر ومين كذا غنسلا لي ستاسيون اللي حبسن Même Rabbia. Oui. Rabbia, parfois, il donne des solutions. Cette année, on n'a pas besoin de stations de dessalement parce que les barrages sont pleins.
C'est un problème de gestion, la gestion qui ne date pas d'hier. Le problème, c'est la gouvernance, même au sommet du pouvoir. Limoger un ministre comme ça, parce qu'il est incompétent, c'est des directeurs régionaux, c'est la distribution des eaux, ce n'est pas le ministre. Donc là, il y a un problème moral. Il y a un problème moral. Est-ce que Tebboune, la présidence, le Premier ministre, est-ce qu'il peut expliquer pourquoi il a démangé ce ministre? C'est justement Omar, en même temps, on se dit à Irar, donc on a des spéculations, c'est قال لي المتورة كل يوم واش يقرا فيها جبال الحال واش يقرا شحال يجي وكذا قشيش العالي غادي يخدم والجنازه يخدم زرده ماشي كل تيكيت ما يروح مينيستر هكاك من بعد ذاك ندنيض يعني بالك شهر شهرين ثنوالي ديال الحبس اما انا لي مينيستر اللي قلنا ساكي اون بوست هما اسكو مملوثني بالك كيكون كيتخممن تفضلوا اكلوا هنا بغا نضروا حنا اكلوا هنا ولا الفاطل معنا وكاذن جوستوم ولا كنا دينين Zraer, le cadre algérien est terrorisé. Il prend une décision, toujours les marchés, hein, les avis d'appel d'offres, les enveloppes, les eaux. Donc là, on peut parce qu'il y a toujours des gens qui veulent profiter des marchés. Ça n'a pas arrêté, ça ne change. C'est comme ça. Voilà. Donc le problème, c'est que le cadre algérien a peur de prendre une décision. Le pays ne peut pas avancer. Ce n'est pas possible. Donc un ministre a peur, un directeur général a peur. À chaque fois qu'on a un marché, c'est qu'il y a un doute. Et puis... Ah non. Donc, moi je connais. J'avais affaire à des ministres. Le ministre, il te dit, va voir ailleurs. Ben, c'est pas, le ministère des Transports, le ministère Rezig lui-même, il me dit, c'est Omar Khtini, il n'y a pas de l'eau. Rezig m'a dit, il y a un témoin dans son bureau, il m'a dit, un jour, Rezig m'a dit, puisque tu connais des conseillers de Tebboune, va dire à un conseiller, m'a donné le nom, je ne vais pas le citer, il m'a dit, va lui dire, si le président m'appelle, me dit, je fais avec toi. Je lui dis, c'est pas avec moi, je t'assure que c'est la vérité. Rezig m'a appris un jour quelque chose, j'ai été le voir parce que j'ai un ami qui travaille avec les Coréens et les Japonais dans la téléphonie. Il lui a dit, moi, si vous me laissez, je fabrique l'écran même pour ailleurs, j'exporte. Mais donnez-moi l'autorisation. Déjà, donnez-moi l'autorisation d'importer les téléphones. Tu sais ce qui s'est passé? Il m'a dit, Memnour. Alors la personne, il lui a dit, monsieur le ministre, je suis venu d'Oran, les magasins sont achalandés, les derniers cris des téléphones sont là, et je suis de Béjaïa en venant à Alger, tous les magasins sont pleins. Il y a les dernières nouveautés, tout ça. Donc, il lui a dit, c'est le Kaba. Je lui ai dit, moi, c'est là que j'ai appris ce que c'est que le Kaba. Le Kaba, je crois que c'est des valises, des gens qui viennent avec son téléphone 50 et tout ça, machin, ils donnent, je sais pas, à la douane. Je lui ai dit, comme les Kaba, tu vas achalander toute l'Algérie. Il m'a dit, le Kaba, pour moi, c'est le Kaba, la valise. Il me dit, non, c'est des conteneurs. Comment il rentre le conteneur? Eh bien, il déclare autre chose. C'est Rezig qui m'a appris ce que c'est que le Kaba. Il s'agit des conteneurs. Il y a autre chose aussi. Donc, la téléphone, le batata. Ce qui est permis, enfin. Il y a autre chose, les aliments de bétail. Les aliments pour chiens, pour chats et tout ça, machin. Tu sais, ça marche en Algérie. Dans l'Algérie, les riches, ils ont tous des caniches, des machins et tout ça. Mais tu trouves leur bouffe. J'ai un ami, il veut importer légalement. Alors, il lui a dit, tu peux importer illégalement. Légalement, mais tu comprends ça? Même avant, importer des alcools, le whisky, il y a du whisky partout en Algérie, importer du whisky, des vins de l'étranger. Là, les douaniers se font sucrer. Parce que ma cache canon, c'est toléré, mais ça ne tue pas. Donc c'est un responsable algérien a peur. Le ministre a peur. Et je sais qu'il y a de très bons cadres dans les ministères. Ils ne peuvent pas prendre des décisions.
Il regarde faire. S'il s'implique, s'il signe, c'est là pour sa signature législative. Justement, كذا الشخص هذا qui a été soulevé hier sur les réseaux sociaux. Et ميكسن أنا على فاقي يعني طه دربال رند السكرتير جينيرال لينس عمر بن قويرة بن قروة ويا ذاك قارن جوستومون ذنك زران يكذي لي مينيستير ونكس الحين تيلو فاش السكرتير جينيرال Absolument. دونك ما إلا ديريت كثيرين السكرتير جينيرال. Et puis, non, s'il y a corruption. بالك c'est l'inverse même. Non, s'il y a corruption, il y a un mois avec ce ministre, c'est que le secrétaire général est au courant. Voilà, يزرع. Mais Mais à chaque fois, le secrétaire général est non, mais à chaque fois qu'on vire un ministre, c'est le secrétaire général qui monte. À savoir, c'est pas lui qui lui a fait le coup, parce qu'il y a certains secrétaires généraux qui te font un coup. Au ministère, il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que des coups bas et tout ça, donc c'est lui pour qui monte. À savoir si on ne lui a pas dit de lui faire un coup. Mais ce qui m'intrigue aussi, je ne connais pas les noms des ministres, c'est fini. Hein. Ouais. Donc un ministre ne vaut rien, donc connaître leur nom, c'est terminé. Même son nom n'est pas algérien. Taha, c'est la première fois que j'entends un prénom Taha comme ça. Bon, parce qu'il est. لان sinon عمر طاح ديريكتور طه حسين. طه حسين oui mais نو طه هذه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. معليش يونس كيس ما ونينس. نبي وشبيح. نبي وشبيح صلى الله عليه وسلم. الطهار اتسيتيرا تسقس ما ون ننفي ما تكن واحد. ني غاي اين يعني ان غلفنا اجي. ماشي ديونك تروحون ماشي ديون دي تغالن معناه وكذاك قرف مليحه تبون وكذا بوجينر يعني وكذا الحفاف دي مدوكال اشحال قيلان ازمرنا ضروهان يعني هذا هو مشي قلحو اسكو يسعى الحفاف قلنا غلاف غير غلاف نسوانا رايوك. Tu sais, le pouvoir en général, ouais. Hein, d'ailleurs même les responsables militaires, j'ai l'impression que c'est du copinage. Ils ont privatisé l'Algérie. C'est les copains, des copains, des copines, tout ça. C'est pas le copinage. D'ailleurs, quand Zeroual était vivant, j'ai dit, mais pour je ne suis pas d'accord avec son bilan. Je ne suis pas d'accord qu'il n'ait pas écrit ses mémoires parce qu'il ouvre la porte à toutes les spéculations. Moi, je fais un live, j'ai fait une vidéo. Je dis la vérité sur ce que je pense. Donc, un ministère aujourd'hui, oui. Il est recommandé par X ou Y. Lui-même, Zeroual, a recommandé pas mal de gens. On le sait d'ailleurs. C'est des copains, des copines, voilà. Il appelle la présidence pour ça. Hein. Donc, il y a eu Barramadan, machin, l'ancien député du sud de la France, comment il s'appelle celui qui a été nommé ministre de la communauté algérienne d'étrangers. Mbadiou, oui. Mbadiou, il a la nationalité française. Samir Chabna. Chabna, c'est Zeroual. Donc voilà, donc, on n'a même pas contrôlé son dossier comme quoi il avait la nationalité française. تفرينا قلت له دولنا عمر مش تفرينا ديرين تولا ذاكي اتاسك سوجادن اسكو ساقينا لا كوميونيتي في كان 12 نيسياج امشي يعني سؤال تفرينا قد زرد باللي لا كوميونيتي algérienne القوانين تصل القوانين قفدلن زرد moi j'ai beaucoup servi la communauté algérienne d'étrangers. D'ailleurs, j'étais l'un des rares à être attaqué en justice par le consul général. J'étais l'un des rares à être attaqué en justice par Aigle Azur parce que je défendais cette communauté algérienne. Vous savez, quand il y avait le Premier ministre, moi, voilà, j'ai fait convoquer Tebboune à la chefferie du gouvernement pour une réunion d'urgence par rapport à la communauté algérienne d'étrangers. Il a dit un jour, je ne peux pas donner un appartement à quelqu'un qui est à l'étranger, je laisse quelqu'un d'Adrar. Il a dit ça, alors que nous étions sur un projet pour l'achat d'appartements. Je lui ai dit, mais personne ne t'a demandé de donner. Oui. Donc, j'ai vu Mustafa Rahil, qui était chef de cabinet de Sellel, il l'avait appelé devant moi. Il y avait une réunion à la chefferie du gouvernement. Ils ont fait participer les députés, alors que c'était moi, qui n'étais pas député, qui a défendu la communauté algérienne d'étrangers. Maintenant, si on te dit, on s'est rendu compte, finalement, c'est très bien, que la communauté algérienne compte. Oui, oui. La communauté algérienne, si on fait bon usage, elle est beaucoup plus importante que le pétrole et le gaz. Mais malheureusement, on fait de cette communauté
de la propagande, on ramène Karim Zeribi. Oui, mais تبون تقسم دي بوض اشي قرا ساعنا موديل ساعنا مكانس مش كاثم كان تنسى اتصل قوانين يقف درينا في قالك تعيشين ديال الغربه. Mais Hussein, Oui. si tu respectes cette communauté algérienne, tu n'envoies pas des gens comme Rzar, comme Karim Zeribi, un repris de justice. Ça n'a pas de sens. Donc cette communauté doit s'organiser sur des bases, sur un intérêt commun. C'est l'intérêt de l'Algérie et de cette communauté. Il doit être discuté. On ne doit pas encore la manipuler. C'est-à-dire, on manipule la communauté algérienne. Oui. Si quelqu'un me dit Hamid Bouni, tout ça, machin, Oui. c'est un non-sens. Si tu es pour l'intérêt du pays, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais je ne suis pas d'accord à ce que Tebboune soit synonyme du pays de l'Algérie. Non. Si tu ne soutiens pas le pouvoir, ça ne veut pas dire que tu ne soutiens pas l'Algérie, tu es contre l'Algérie. Donc le problème, c'est le problème. السؤال انا اسكو مثلنا فوتين على تاكل تاكي ذاك. صدق مازال نبوضر عليه خاطر le pouvoir est diabolique. C'est pour ça que je lui tends la main. Il faut négocier. Il peut te dire si tu ne votes pas, c'est que tu es contre le pays, c'est que c'est le Maroc qui t'a dit de ne pas voter, c'est Israël, c'est machin, tu es contre le pays, Khaïn. Donc c'est ça, si tu fais campagne contre le scrutin, il peut te dire Khaïn. Oui. Si tu fonctionnes pour une puissance étrangère, tout ça. Donc aujourd'hui, il y a 12 au lieu de 8. Oui. Mais dans le monde entier, la majorité de la communauté algérienne est en France, en Europe un peu, mais en France, oui. Un peu au Canada. Oui. Mais cette distribution, elle ne profitera pas à la communauté algérienne. 12, c'est rien du tout. Au prorata, c'est rien du tout. Et tu m'as dit que France, Mais bien sûr, si on veut... Mais comme d'habitude, on veut placer les copains, les copines et tout ça. Comme d'habitude. Même les députés. Mais bien, ça a toujours été comme ça. Donc, il est vrai de le FFS, le RCD ou le Tchawina, là. Mais écoute-moi bien. Le PT. Je ne suis pas en train de t'affirmer que le RCD ou le FFS ou l'AFFS... Parce que la dernière fois, Hamas, il est bouillé. Mais parce qu'on a voulu lui donner des trucs, ça a été négocié comme ça. Tu sais que j'ai participé à cette élection en France et j'ai été en Algérie. Moi, j'ai voulu aider, comprendre ce qui se passe en Algérie. Moi-même, je n'ai pas pu voter. Je n'ai pas pu mettre le bulletin dans l'urne. J'étais candidat. Donc ça, par contre, je l'expliquerai. C'est le moment. Les députés Les députés de Tizi Ouzou, je vais être témoin d'une chose. J'étais candidat. Les députés de Tizi Ouzou, les députés de Béjaïa, ne sont pas élus parce qu'il n'y avait pas d'élection. C'est pas la peine qu'ils me disent. J'étais candidat. D'ailleurs, à Béjaïa, comme c'est du trafic, ils ont tout mis pour le FLN. Finalement, à Alger, ils ont enlevé 8, ils ont, je ne sais, Khalota, tout ça, machin. Les gens qui sont là aujourd'hui, je les connais tous d'ailleurs, il n'y avait pas de scrutin à Tizi Ouzou et ni à Béjaïa. C'est clair, net et précis. Moi, dans mon village, d'ailleurs, cette histoire de mon village, je vais la raconter au détail pour ne pas être interprété autrement. L'école primaire où j'ai fait l'école primaire, donc mon école, c'est le centre de vote. Le portail a été soudé. La soudure, donc il n'y avait pas de vote organisé. Donc, je n'ai même pas voté là. Il n'y avait pas d'urne. Ouais. D'ailleurs, j'ai été à la wilaya, je leur ai dit, mais donnez-moi mon dalo. Ce n'est pas la première fois. Tu sais, il y avait le boycott en 2019. La première élection de Tebboune, il n'y avait pas de vote. J'ai fait sa campagne. Voilà. Parce que moi, je voulais qu'il y ait quelqu'un à El Moradia. On ne peut pas s'en passer. Bon, mais je me suis trompé. Je me suis trompé parce qu'il n'a pas fait ce que je pensais de lui. Je lui ai fait confiance jusqu'au moment où je lui ai retiré ma confiance. Il y avait le vote sur la Constitution. Je vote dans mon village comme d'habitude. Je suis venu d'Alger, j'ai passé la nuit au village, vers 9h, j'ai été donc... Ils me disent, il n'y a pas de vote du tout. L'Algérie n'a pas organisé de scrutin ni à la Wilaya Tizi Ouzou, ni à la Wilaya Béjaïa. Donc j'ai été à la Wilaya, j'ai trouvé le colonel de la gendarmerie Salah, chef de cabinet du Wali, beaucoup de monde, les services de sécurité, tout ça. J'étais énervé, donc j'ai dit au chef de cabinet du Wali, donne-moi mon droit. Il me dit, c'est quoi? Je vote. Il me dit, personne ne vote. Toi, je lui ai dit, donne-moi mon droit.
le colonel de la gendarmerie de Tizi Ouzou, Salah, il m'a dit, je lui ai dit, moi, il y a un vote, un pays qui ne peut pas organiser un scrutin, qu'est-ce que tu me chantes là? Donc la constitution de Tebboune n'a pas été votée à Tizi Ouzou et à Bidjaï. Alors que les députés, ces députés, pseudo-députés, ils ont voté pour arranger la constitution cette fois-ci, donc à main levée. Donc, comme je dis, peut-être il faut changer de méthode, il faut évoluer, il faut innover. Moi, je suis uniquement algérien. La seule nationalité que j'ai. Donc, je m'adresse à Tebboune et à Boualem parce qu'ils sont les deux coprésidents. Baissez le temps, dans votre intérêt d'ailleurs. Si vous voulez, l'intérêt de l'Algérie, c'est celui des Algériens. Libérez les prisonniers. Arrêtez d'emprisonner les gens. C'est une chose. L'élection prochaine, ça ne sert pas à régler les problèmes, elle ne sert à rien. Ne pensez pas, vous êtes en train de gagner du temps, mais défaire les échéances, c'est payer plus cher. Donc arrêtez de faire peur aux gens, arrêtez d'agresser les gens, arrêtez d'emprisonner les gens, libérez les prisonniers et on en discute. Il vaut mieux un apaisement général et faire la paix avec soi. Donc les chemins sont sur terre. Voilà, ça ne sert à rien d'utiliser la violence parce qu'ils utilisent la violence. Peut-être c'est à nous de ne pas utiliser la violence. Moi, je ne veux pas que les enfants à Tebboune aillent, les enfants de Boualem. Je ne veux, même à Léon, je ne veux pas qu'il aille en prison. Je ne veux emprisonner personne. Il y a d'autres moyens de gérer et de gouverner. Une bonne gouvernance, ce n'est pas nécessairement... Oui, l'autorité de l'État, je suis d'accord, mais l'autorité de l'État, ce n'est pas emprisonner les gens, empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. ثانمير فما مختار يعطيك الصحه مد اللي ضيفنا كل مثيل كل وقت يقيم نهار من يعطيكم الصحه ثانمير اللي ان شاء الله نجاهم تلبيت